Selanjutnya anak-anak kita doa semuanya, tangannya diangkat ya. Kita doa sholat duha. Tangannya diangkat sambil doa bilang amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
اللهم اجعلنا وطلابنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى وأهل البر والتقوى وأهل الاستقامة إنك سامع الدعاء. اللهم إن الضحاء ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان معسرا فيسره بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما آتيت عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع مشايخنا وأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا طيبا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهرنا هذا شهر رمضان. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهرنا هذا شهر رمضان. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهرنا هذا شهر رمضان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Selanjutnya kita buka surat Ad-Duha, kita baca bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wadda'aka rabbuka wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ودعك ربك وللآخرة خير لك من الأولى 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 ولسوف يعطيك ربك فترضى فيعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى لم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر أما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر
وأما السائل فلا تنهر سائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أما بنعمة ربك فحدث. Sekarang ayat 1 surat Al-Insyirah dibuka ya. Udah? Yuk kita baca lagi. Seperti tadi Pak Lutfi yang ngawali, kalian yang ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. إلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Demikian anak-anak, itu adalah pembacaan tadarus ya. Tadarus itu adalah kalian baca Al-Qur'an ya. Baca Al-Qur'an tidak sembarang membaca ya. Jadi kalian baca Al-Qur'an itu sejatinya kalian sebenarnya itu kalian sedang bercakap-cakap dengan Allah pencipta kalian ya. Kalian menghadap pencipta kalian, ngobrol dengan mana? Andaikan kalian ngobrol dengan tapi kalian tidak berjawab. Ya, kalau ada yang sekiranya penting nanti dicatat ya. Bawa pulpen semuanya. Nah, bawa pulpen. Ya wis.
Ya, nanti didengarkan yang baik, nanti bisa dicatat yang bagi yang bawa ya. Kemudian Pak Noy mulai ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Syukur alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan pondok Ramadan di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, tempat yang sudah sangat terkenal di wilayah Banyuwangi, yakni di Radar Banyuwangi. Ya, untuk sebagai wujud rasa syukur kita ini, kita ya salah satu wujud syukur terendah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya. Jadi anakku sekalian, puasa semua hari ini? Alhamdulillah. Coba kalau puasa, Bapak pengen tahu, bisa nggak sih ini baca niatnya puasa? Bisa. Coba bareng-bareng ya. Bapak pengen dengar ya. Bismillah. Alhamdulillah, ternyata hafal semua. Berarti dari sini Pak Nur yakin bahwa kalian benar-benar puasa semua, luar biasa. Ya, ingat ya bahwa di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat istimewa. Segala perbuatan baik dilipat gandakan sama Allah. Ya, nah makanya sekarang kebetulan kita diberi kesempatan untuk bulan Ramadan di sini, kita gunakan dengan baik. Materi yang disampaikan didengarkan dengan baik sehingga kalian nanti setelah pulang dari sini dapat ilmu yang bisa kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Nah, jadi dalam puasa itu sekarang Pak Nur akan bahas tentang puasa. Puasa itu banyak
macamnya ya, mulai dari puasa wajib, puasa sunnah dan semacamnya. Namun di bulan Ramadan ini adalah puasa yang wajib kita lakukan, ya. Jadi namanya wajib itu apabila dikerjakan kita mendapat pahala, bila ditinggalkan mendapat dosa. Jadi kalau sampai ada orang yang sudah waktunya berpuasa, dia tidak halangan, tidak udzur, tidak apa, kemudian dia tidak puasa, maka dia hukumnya dosa. Kalau sudah dosa, masuk neraka, ya. Pastinya kita sebagai umat manusia, siapapun orangnya, tidak mungkin ada yang mau masuk neraka. Makanya agar kita nanti mendapat rahmat dari Allah, kita masuk ke dalam surganya Allah, maka setiap perintah yang Allah berikan harus kita jalankan. Paham ya? Oke. Nah, jadi di sini dalam puasa itu, bab puasa banyak, ada syaratnya puasa, ada yang membatalkan puasa, banyak. Sekarang Pak Anwar akan membahas beberapa. Yang pertama terkait dengan sunnah puasa. Tahu sunnah? Tahu sunnah? Nah, sunnah itu adalah perbuatan yang apabila kamu kerjakan mendapat pahala. Jika kamu tidak sempat untuk mengerjakan, tidak apa-apa, kalian tidak berdosa. Tapi jika kalian melakukan, maka kalian akan mendapat pahala yang luar biasa. Ya, makanya segala sesuatu kesunahan puasa sebaiknya dan harus kita lakukan. Ya. Eman, karena puasa Ramadan ini dalam 1 tahun cuma 1 bulan, cuma 30 hari, ya, melakukannya. Kan setahun sekali cuma. Masa emang 1 tahun ada bulan Ramadan 2 kali? Tidak ada. Ya kalau puasa sunnah banyak di hari-hari yang lain, tapi puasa yang khusus, yang wajib yang di bulan Ramadan ini hanya 1 tahun sekali. Paham ya? Nah, sekarang kita akan bahas tentang sunnah puasa. Perhatikan ya. Gini, salah satu sunnah yang harus dilakukan, yang boleh kalian lakukan untuk mendapatkan pahala lebih besar, diantaranya adalah melakukan makan sahur. Tadi sahur, alhamdulillah. Jadi gini, kalau kalian itu sahur, berarti kalian itu sudah melakukan salah satu sunnah puasa. Pak, saya nggak sempat sahur, saya bangun tidur tiba-tiba sudah subuh, apa saya tetap harus puasa? Iya dong. Puasa sahur itu sunnah, walaupun kalian tidak sempat melakukan sahur, misalnya tidurnya bablas sampai subuh adzan baru bangun, sudah subuh baru bangun, maka kalian kalau sahur ya telat. Kalau masih sahur ya berarti bukan sahur, sarapan, nggak puasa berarti. Karena sudah terlambat, maka boleh tetap lanjut puasa. Namun tidak dapat kesunahan sahur pada hari itu. Paham ya? Makanya kalian saat melakukan santap sahur itu berarti kalian sudah melakukan salah satu sunnah puasa. Paham ya? Otomatis kalian sudah mendapatkan pahala yang luar biasa berkaitan dengan sunnah puasa. Paham ya? Yang kedua ada mengakhirkan makan sahur. Pak, maksudnya gimana sih? Coba kita anggap sekarang ini, anggap subuh jam 4. Ya. Jam 4 lewat ya. Kita anggap jam 4. Sahur jam 4. Maksudnya mengakhirkan sahur. Sahurnya itu yang paling untuk mendapatkan kesunahan luar biasa dari sahur itu, kamu harus mengakhirkan. Maksudnya bagaimana? Sahurnya itu pas mendekati subuh kok. Jam 3:30 sahur. Kan dekat sama subuh toh. Kan sudah akhir, maka kalau kamu melakukan sahur jam segitu, maka kamu mendapatkan sunnahnya sahur. Ya, diantaranya harus mengakhirkan sahur. Pak, saya sahur, tapi jam 1. Tuh. Kan masih jauh ke subuh, bukan tidak boleh. Cuman tadi itu salah satu kesunahan yang bisa kita lakukan dalam bulan puasa, diantaranya mengakhirkan sahur. Ya. Dibangunin jam 3 sama ibu, bangun sahur. Nah, boleh, sahur sudah jam 3, kan sudah dekat dengan subuh. Ya, nanti setelah makan sahur ternyata belum subuh, kan masih ada waktu menunggu. Banyak hal yang bisa kamu lakukan. Boleh ngaji. Ya, boleh kalian melaksanakan sholat tahajud. Waduh, lebih banyak pahalanya. Paham ya? Jangan dibuang-buang eman-eman. Habis sahur nunggu subuh tidur lagi, subuh dibangunin lagi. Wah, eman. Paham ya?
Nah, itu salah satunya. Kemudian berikutnya, salah satu kesunahan yang lain adalah berbeda dengan berbuka puasa. Kalau tadi sahur apa tadi? Untuk mendapatkan kesunahannya harus mengakhirkan sahur. Kalau berbuka puasa beda lagi. Kalau berbuka puasa harus menyegerakan berbuka. Ketika sudah adzan, sekarang ditandai dengan suara sirine ya. Ya betul. Intinya kalau sudah berbunyi sirine seperti itu, berarti menandakan sudah waktunya berbuka puasa. Karena kamu merasa jago nih, ayo nduk buka puasa dulu. Ntar aja bu, masih kuat. Nggak boleh. Ya. Nah, jadi kamu kalau melakukan itu maka tidak dapat kesunahan puasa. Entah kau masih kuat atau tidak, kalau sudah waktunya berbuka puasa, segeralah berbuka puasa. Disunahkan untuk berbuka dengan yang manis manis. Boleh kurma itu ya. Nah, baknya manis ya. Jadi nanti ketika buka puasa tinggal bercermin di kaca. Itu saya kan manis gitu. Nah, maksudnya memakan sesuatu hal yang manis-manis disunahkan. Paham ya? Nah, selanjutnya membaca doa ketika berbuka puasa itu sudah pasti ya. Kalian di saat tidak bisa langsung berbuka puasa tiba-tiba langsung makan gitu ya. Ya, harus kalian harus berdoa dulu agar lebih barokah, agar makanan yang Allah berikan sama kalian agar lebih barokah. Paham ya? Nah, jadi yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang satu hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Tadi bahas sunnah. Sunnah tadi ingat ya. Sunnah itu kalau dilakukan mendapat pahala. Kalau ditinggalkan ya tidak mendapat pahala. Tidak berdosa juga. Nggak apa-apa. Paham ya? Sekarang kita akan bahas kebalikannya. Makruh. Nah, hukum ya. Makruh. Ya. Jadi namanya makruh ini. Jadi saya jelaskan dulu dari awal gini, bahwa hukum Islam itu ada 5, ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Ya. Nah, sekarang kita tadi bahas kalau wajib tadi sudah ya, wajib itu sudah dibahas bahwasanya kalau dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya sholat itu wajib hukumnya. Paham ya? Kamu sholat dapat pahala, nggak sholat dosa. Ya, berikutnya ada haram. Haram itu malah kebalikannya. Kalau kamu melakukan malah dosa. Kalau ditinggalkan dapat pahala kamu. Contoh mencuri. Mencuri itu haram. Tiba-tiba kamu ada kesempatan nih mau mencuri. Ternyata enggak boleh, itu haram. Maka dapat pahala kamu. Ya kan? Karena menahan hawa nafsu untuk mengambil barang yang bukan punya kamu. Ya, sekarang tadi sunnah sudah, sekarang kita makruh. Makruh itu kebalikan dari sunnah. Di mana kalau kamu lakukan ya nggak apa-apa, kamu nggak dosa, ya kamu nggak dapat pahala. Tapi kalau ditinggalkan, kamu malah mendapat pahala. Kalau kamu tidak lakukan, tiba-tiba kamu dapat pahala. Kalau misalnya kamu lakukan, ya nggak apa-apa, nggak dosa juga, ya nggak dapat pahala juga. Paham ya? Apa saja itu hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa? 1, berkumur-kumur yang berlebihan. Ya kan? Misalnya gini, kamu puasa berkumur, ya itu makruh hukumnya kalau kamu berlebihan. Kamu tahu nggak berkumur? Kamu pernah lihat nggak temanmu berkumur-kumur pakai air, tiba-tiba sambil dangak kok, dibunyikan di tenggorokannya? Ya kan? Nah itu nggak boleh begitu kalau pas dalam puasa. Ya, berkumur-kumur 1 gelas aja pakai gelas berkumur-kumur, pas dilepeh ternyata cuma setengah gelas, sisanya kemana? Ditelan berarti, ya kan? Nah, makanya berkumur-kumur itu seperlunya dan secukupnya saja, nggak usah terlalu nggak usah terlalu banyak. Ketika perlu berkumur-kumur, paham ya? Ketika bangun tidur pagi habis sholat subuh mau kumur-kumur juga boleh, ya kan? Tapi jangan terlalu berlebihan. Selanjutnya yang kedua, kalian ada lagi suatu hal yang boleh kamu lakukan ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak lakukan, justru kamu dapat pahala. Di antaranya adalah menyikat gigi atau bersiwak setelah matahari tergelincir. Matahari tergelincir itu berarti sekitar jam 12 lewat. Ya. Kalau kamu pada saat jam 1 misalnya, kamu masih sikat gigi misalnya, boleh, ya kan? Tapi hukumnya makruh.
Maksudnya kalau kamu tidak lakukan maka kamu dapat pahala. Soalnya apa? Jam 12 ini mengkhawatirkan loh ya. Cenderung sudah mulai ngelak, mulai haus. Sikat gigi dulu. Kok manis odol ini gitu. Kok nanti tiba-tiba setelah bersih kok pengen kumur-kumur lagi. Kumur-kumur tiba-tiba. Menu tadi itu kumur-kumurnya 1 gelas, keluarnya cuma setengah gelas. Loh, kemana setengah gelasnya sisanya ini? Ditelan. Nah, makanya di situ hukumnya makruh ya. Makanya kalian kalau misalnya harus bersikat gigi maka lakukan waktu pagi aja sebelum berangkat sekolah gitu ya. Atau paling bagus itu setelah sahur langsung sikat gigi. Boleh ya. Selanjutnya mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Ya. Ya, walaupun itu boleh, tapi gini loh, bukan lantas setiap makanan kamu enggak. Biasanya paling tidak satu hal paling pasnya itu digunakan pada saat waktu-waktu tertentu. Misalnya ayah bundamu sedang nanti di rumah saya ngundang buka puasa nih orang-orang banyak, ya kan? Terus kalau enggak dicicipi dulu nanti gimana lah? Misalnya campak dimakan orang banyak, terus lah keasinan gimana? Boleh, tapi dicicipi sedikit aja, dilihat, jangan ditelan. Habis dicicipi langsung diludahkan, biar tahu kalau ini asin atau tidak, itu saja. Pas atau tidak, hanya sebatas itu. Ya, bukan lantas Pak saya tadi disuruh nyicipi sama bunda di rumah. Nyicipi apa? Esnya manis apa enggak? Dimuntahkan lagi enggak? Enggak Pak, loh kenapa? Nyicipinya 1 gelas. Ya masa nyicipi 1 gelas itu minum? Berarti ya kan? Nah jadi namanya nyicipi itu sedikit aja, taruh di ujung aja, kemudian langsung meludah. Paham? Iya batal dong Bu. Jadi kalau misalnya nyicipi sedikit sih, dikit lupa, asin nggak tahu ya. Coba lagi, gimana? Nggak tahu ya, susu ya banyak, ya kan? Lama-lama juga banyak, akhirnya nggak boleh. Paham ya? Enggak, di ujung lidah saja Mas, ya Mbak ya, di ujung lidah saja, kemudian langsung diludahkan ya. Bukan lantas kamu nyoba pakai sendok. Coba ditelan pas es campur ya, nggak boleh ya, juga pakai tangan saja di ujung lidah, paham ya? Boleh. Dan selanjutnya ada lagi nih yang makruh, memperbanyak tidur ketika berpuasa. Memperbanyak tidur ketika puasa. Kamu misalnya pas libur pagi tidur, seret bangun duhur, sholat duhur, habis itu tidur lagi sampai asar. Asar bangun tidur lagi sampai maghrib. Bukan tidak boleh, boleh, cuma makruh ya. Itu maksudnya gini loh, maksudnya diharapkan kamu ketika tersadar tidak tertidur, kamu melakukan hal-hal yang positif, yang baik, ngaji dan semacamnya. Tapi kalau misalnya kamu tiba-tiba, Pak saya enggak enak kalau tidur, saya kalau enggak tidur, saya harus tidur. Kalau tidur saya mesti gibah, misalnya. Sama teman-teman bahas orang lain, itu mending tidur wes. Daripada kamu mengurangi pahala, ya kan? Daripada kamu tidak tidur, tapi kamu melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, contoh kamu membicarakan orang lain, malah melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah, maka kan rugi puasa. Makanya sebaiknya jika kamu tidak tidur, kamu harus melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ngaji apain ya sekiranya bantu orang tua di rumah gitu ya, belajar gitu ya. Intinya kamu ketika kamu sudah ada di rumah dan sedang tidak istirahat, kamu harus melakukan hal-hal yang baik agar pahala yang kalian dapat semakin melimpah karena barokahnya bulan Ramadan. Paham ya? Selanjutnya suntik. Pernah suntik enggak? Pernah suntik nggak? Iya, sebaiknya kalau selama bulan Ramadan kalau mau suntik ya tunggu malam lah, ya kan? Bukan nggak boleh, di sini hukumnya makruh, ya. Tapi gini, sebaiknya kalau misalnya masih kuat, Pak saya sakit mau suntik nih, ya kalau misalnya masih bertahan bisa nanti malam untuk berobat, ya. Kalau mau Pak saya sakitnya parah, saya tidak kuat, ya boleh kamu membatalkan puasa. Kalau emang sudah sakitnya bener-bener. Kalau seandainya saya terus puasa, saya akan tambah parah. Ya berhenti puasa, boleh. Ya, karena katanya Allah, wa intardo aw ala syafarin fa iddatum min ayyamin ukhar.
kalau kamu sakit atau dalam perjalanan boleh nggak puasa, tapi harus diganti di hari yang lain. Jadi kalau kamu tiba-tiba nggak puasa karena sakit, boleh berhenti, tapi ingat punya utang. Nah, punya hutang. Kok hutang uang, Bu? Iya, hutang puasa lah, ya kan? Kamu harus juga mengganti puasanya nanti setelah hari raya. Setelah sudah sehat, hari raya sehat, baru kamu boleh mengganti puasa. Atau dalam istilahnya dikenal dengan bahasa kodok, mengganti puasa. Paham ya? Selanjutnya ada ini lagi ya. Ini sengaja melambatkan berbuka padahal sudah tiba waktunya berbuka. Wah, tadi itu saya bilang sudah waktunya buka. Ayo Nduk, buka puasa Nduk. Bentar, udah, saya kuat, tenang aja, nanti aja. Itu nggak boleh. Makruh hukumnya. Paham ya? Makanya berbuka sayang, bukan sahur. Berbuka, masa buka puasa dibangunin? Emang tidur kamu setelah asar? Tapi biasanya kalau emang tertidur, ketika dibangunkan untuk berbuka puasa, biasanya enggak cepat bangunnya. Enggak angel kayak seperti halnya sahur. Lek sahur digugah berapa kali sama bundanya kamu. Ayo bangun, 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 duduk. Tinggal bundanya ke dapur, balik lagi, roboh lagi, bangunin lagi, itu terus, ya kan? Ya, nah intinya dari materi yang pernah sampaikan ini, kalian harus melakukan hal kesunahan ya, agar kalian ini dalam menjalankan bulan puasa di bulan Ramadan ini, pahala kalian lebih bertambah. Ingat, pahala yang dilakukan selama di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan ini berbeda. Yang dimana dalam bulan Ramadan ini pahalanya sangat berlimpah. Ya, ngaji eman-eman ngaji ya. Kita berdoa mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakan ibadah bulan puasa pada bulan Ramadan ini penuh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita disampaikan oleh Allah ke Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat. Amin. Allahumma amin. Baiklah anakku sekalian, cukup sekian yang bisa Pak Anwar sampaikan karena juga terkendala durasi nih. Waktunya harus cepat-cepat selesai, Pak Anwar. Jadi nanti kita bisa lanjut di tempat lain termasuk di sekolah. Paham ya? Sekian dari Pak Anwar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa semua? Alhamdulillah. Tadi ada yang ngomongkan berbuka gitu ya. Perkenalkan, nama kakak Bagus Rio, biasanya dipanggil Rio. Iya. Ada yang kenal? Enggak. Dari mana ini semua? Kalipuro semua ya. Rumah kakak deket kok dari Kalipuro, di daerah Giri. Nah, jadi di sini kakak mau memperkenalkan, ada yang tahu kenal sama medsos enggak? Media sosial. Ada yang tahu? Sering main HP enggak? Siapa yang sering main HP? Hampir semuanya, berarti tahu dengan media sosial. Enggak tahu? Sering WA enggak? Sering WA atau main TikTok atau Instagram? Siapa yang main Instagram? Nggak boleh, ya nggak boleh kan, masih kecil. Facebook, siapa yang main Facebook? Biasanya posting apa di Facebook? Materinya paling cuma singkat, tapi insya Allah adik-adik semua pernah melakukan. Pernah posting di kata-kata apa di Facebook? Pernah? Atau update status di WA? Pernah? Ini ada satu contoh yang sering main Facebook, main Instagram. Nanti kita nonton video dulu sebelum tak kasih materinya. Nanti yang bisa mempelajari videonya atau apa yang bisa diambil dari video itu nanti maju menjelasin ya. Kita lihat bareng-bareng ya. Pernah kayak gini kan? Ya, di Facebook ada ini update status itu, WA juga ada itu buat status. Nah, ini pernah chattingan kayak gini di WA. Ya. Siapa yo? Siapa yang pernah kayak gitu ayo? Juga lo semuanya ya.
itu penculik. Jadi adik kan pernah main medsos ini ya, sering buat WA teman cewek cowok ya, tapi itu salah satu bahaya media sosial. Kita kembali ke materi lagi, Pak. Ya, jadi itu bahayanya adik ketika main media sosial yang tidak pernah diawasi. Makanya kita di sini mau ngaji medsos, bismillah sebelum klik. Nah, makanya apa sih manfaatnya untuk kita ya kan di Bismillahnya kurang keras kali ya. Ini ayo ada yang tahu singkatannya Raba, Pak? Singkatannya Raba, Pak? Ya, salah, Raba itu singkatan. Raba, Radar Banyuwangi. Adik sekarang ada di mana? Radar Banyuwangi. Kalau kantornya namanya apa? Graha Pena. Iya makanya. Ini pertama kali berarti ya? No. Lewat tok ya. Karena bangunannya bagus gitu ya. Sekarang gini, yang tadi di video tadi kan kita juga dapat pembelajaran bahwa kenapa sih kita harus mengenal media sosial, terus panduan berinternet kita secara aman. Nah itu tadi salah satunya apa? Biar tidak berbahaya kepada diri sendiri. Salah satunya menghindari adanya penculikan seperti di video tadi, penipuan juga. Terus bagaimana sih panduan berinternet secara aman dapat berselancar di dunia maya dengan bijak pada mitigasi rencana atau risiko terjadi di sana. Terus dapat melindungi diri sendiri serta orang lain, ya kan? Lain. Jadi adik ya kan, makanya kita belajar bareng-bareng di sini. Nanti adik yang bermain media sosial nggak menjadi korban semuanya. Ya kan, ya adik sekarang boleh nggak main media sosial, tapi besok 5 tahun atau 3 tahun umurnya berapa sekarang? Minimal 5 tahun lagi lah sampean kenal juga atas nama media sosial, karena benar media sosial kita nggak bisa dihindari, karena perkembangan zaman itu juga kita butuh namanya medsos, iya kan? Terus bagaimana sih berinternet yang aman ya? Salah satunya tadi ya seorang pribadi ya kan, salah satunya media sosial. Nah contohnya tadi apa? Update status. Tadi cewek yang tadi di video dia kan update status mengungkapkan perasaannya, akhirnya apa? Dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Terus ini nah makanya salah satunya tadi apa? Orang yang tadi make
foto atau profilnya orang lain, padahal padahal aslinya adalah bapak. Ini makanya jangan pernah percaya dulu dengan informasi yang sampean terima, gitu. Jadi nggak tiba-tiba nge-share apa-apa. Nah, jangan melakukan transaksi secara online dengan fasilitas WiFi. Kenapa sih? Kita kan biasanya nyari internet nih WiFi gratisan, padahal kita sering masuk ke Facebook, ke internet, langsung melakukan transaksi. Salah kadang ya kalau punya sendiri nggak apa-apa. Makanya kadang kan ada WiFi-nya orang nih yang dipakai. Padahal itu sangat mudah diretas atau dibobol sama itu tadi. Ini yang main Facebook, main Instagram ini pasti tahu ini. Kenapa? Apa fungsinya ini? Ya kan? Pasti karena kan harus punya password yang kuat kan gitu untuk biar nggak digambar dikebobol. Itu password apa? Katanya nggak main media sosial tadi. Password WiFi. Ini sama. WiFi-nya sampean kalau nggak mau dibobol harus pakai password yang susah kan? Ya itu salah satunya. WA juga kayak gitu. Ada. Kenapa sih kita harus belanja di situs web? Nah, kita nggak promosi lah ya, kita nggak promosi. Saking kita untuk mencontohkan kenapa kita harus berbelanja di situs-situs yang resmi. Nah, ini kan yang terverifikasi dengan OJK gitu aja. Jadi kita sangat mudah untuk melakukannya. Nah, termasuk tadi yang update status tadi, kan kita membagikan sesuatu yang kita percaya, ya kan? Yang kita rahasiakan. Secara permanen, memberikan untuk menghapus secara permanen. Jadi itu tadi kita susah untuk membagikan media sosial terus dihapus secara permanen itu susah. Apanya itu? Yang mana? Oh ini. Itu simbol aja. Ini kalau kita nggak berhati-hati ya kita kepleset. Keplesetnya apa? Kita kalau membagikan informasi secara yang nggak benar, kita kepleset jatuh. Jatuhnya apa? Bisa dipenjara, ditipu. Ya, kalau meninggal keplesetnya kepleset yang lain, kan gitu ya. Ayo. Nah biasanya salah satunya kan biasanya adik-adik ada sponsor nih ya. Sponsor, oh kok gamenya menarik, tiba-tiba dipencet mendownload, padahal itu bahaya. Enggak, kadang kita situs itu bisa diretas sama hacker. Hacker itu yang bobol internet, tim siber lewat internet gitu. Biasanya
eh, adik-adik lupa ya. Biasanya kan pakai wifi, habis itu wifi di luar tanpa logout, tanpa apa kan lupa ya biasanya ya. Nah itu kadang biasanya dimanfaatkan oleh pencuri kadang. Dimanfaatkan. Pinocchio ya. Pinocchio. Nah ini salah satunya, bisa transaksi online atau transaksi melakukan banking. Nah biasanya pakai wifi, pakai anu kan kita lupa nih pakai wifi, tiba-tiba pakai banking. Ingetin orang tuanya adik-adik. Barangkali kita kan takutnya apa bisa diretas atau dimanfaatkan orang lain. Nah, makanya adik-adik tugasnya apa, kita sini belajar bisa mengingatkan orang tua kita. Nah, biasanya kita di Google kayak gini. Nah, Google kita biasanya melakukan pencarian kan. Ya, adik-adik nyari biasanya ada tugas PR atau apa, nyari pencarian. Ya ke Google, tanya Mbak Google. Iya kan, tanya Mbak Google. Itu jejak-jejak itu harusnya dihapus. Apanya? Apanya itu? Ini jejak kaki lain. Bukan. Ini menghindari penggunaan wifi gratis. Biasanya pakai wifi gratis itu sangat tidak aman. Kemencet. Nah ini wifi gratis itu sangat tidak aman untuk keselamatan privasi dan pribadi kita. Sangat rentas, sangat peretasan itu yang itu tadi, penjahat melakukan hacker atau meretas wifi kita, Facebook kita. Biasanya Facebook itu kan bisa dibaca atau yang satunya di tanganmu. Nah, manusia ini apa yo? Nah, 5 manfaat internet safety atau aman. Rasa lebih berjaga, ya kan? Jadi privasinya adik-adik yang dibagikan ke media sosial atau di media lainnya itu lebih terjaga. Kenapa? Ini sama artinya jika menjadi ya kita saya menjaga saran pencurian data, peretasan. Biasanya kan data-datanya adik-adik dicuri atau apa, kan ada biasanya ya Facebooknya dibobol atau melakukan penipuan melalui Facebook. Nah ini gara-garanya tidak melakukan menjaga privasi dengan baik. Ayo ini dibaca lagi, ayo bareng-bareng. Nah makanya itu tadi makanya kenapa harus pakai password yang aman, yang kan gitu tuh. Ini
tanpa takut menjadikan sarana kejahatan digital. Jadi nggak takut sudah nggak, kalau memang sudah menjaga semuanya privasi atau penggunaan wifi internet tadi, jadi nggak takut. Lutfinya Nasar. Ayo, terhindar dari ya, bersifat personal. Cyberbullying itu jadi gini, adik-adik kan biasanya kenal ya dengan bully atau biasanya di sekolah. Nggak boleh. Biasanya cyberbullying itu biasanya membuli melalui media sosial atau lainnya, termasuk kayak WA. Ya itu ngata-ngatain lewat WA, ngata-ngatain itu namanya cyberbullying. Makanya adik-adik nggak boleh seperti itu. Ngata-ngatain kita harus dijaga. Ya, nggak boleh ngata-ngatain siapapun, ya kan? Nah, ini terhindar dari penipuan online. Menggunakan wifi gratis. Nggak bisa itu, nggak bisa kan, cuma gambar. Makanya terhindar dari penipuan online. Makanya adik-adik kan passwordnya harus yang kuat tadi, ya harus kuat. Makanya biar nggak jadi penipuan online kayak gini. Salah satunya. Siapa yang kecanduan gadget di sini? Gadget itu HP. Siapa? Main HP. Ya. Siapa, ayo? Siapa yang kecanduan? Nggak boleh, bahaya. Gadget itu telepon genggam. Hanya kirim pesan atau singkat, ya kan? Kapasitas menyimpan data terbatas. Itu. Nah, untuk telepon pintar ini seperti ini. Akses internet, penghibur data, video, teks, ya kan? Mampu menghubungkan fungsi telepon menyimpan data jejaring internet. Sekaligus internet aktivitas hanya dengan satu perangkat. Jadi kita bedanya telepon genggam sama telepon Android kayak gini. Kenapa? Keburu pulang? Belum waktunya pulang. Siapa yang ngantuk di sini? Yang ngantuk harus maju. Yang ngantuk harus maju. Habis ini ada pertanyaan loh ya. Siapa yang nggak bisa jawab? Awas. Ya nggak boleh pulang kalau nggak bisa jawab. Ya kan kita sama-sama belajar semua, nggak apa-apa. Ini kalau jangkauan telepon pintar, mencari informasi di Google, ya kan? Terus menikmati hiburan kadang kan main game ya adik-adik ya. Interaksi sosial itu salah satunya media sosial tadi. Sekarang maju. Yang bisa menjawab apa bahaya media sosial? Bahaya media sosial. Tak kasih buku kalau mau bisa. Maju, nggak boleh maju. Maju, tak kasih buku. Ya maju. Buku tuntunan. Apa ini? Ayo maju dulu. Maju dulu. Ya maju, nggak usah menjawab aku penipuan atau apa. Enggak, maju dulu. Apa bahaya media sosial? Maju. Satu orang, maju. Ayo. Nama? Valen. Dari?
dari SDN 1 Kalipura. Pak, bahaya media sosial apa? Penipuan Terus selain itu? sama Pencurian. Terus? sama Dua aja, dua aja. penipuan sama pencurian. Sama pencurian. Oke, benar. Tepuk tangan dulu. Dapat buku. Dapat buku. Makanya nggak perlu saya maju aja, nggak apa-apa. Malu, nggak perlu malu, nggak boleh malu. Pertanyaan lagi apa? Materi. Pembuatan aneka kerupuk. Ya Pak. Ya wes sini. Yo. Aku belum kasih pertanyaan loh ya. Ya nggak apa-apa gini maju dulu. Maju dulu, nggak apa-apa maju dulu. Yang sudah dapat nggak boleh. Pertanyaannya dulu. Ayo yang bisa menyimpulkan video yang dilihat pertama kali tadi. 2 materi video yang diterima tadi aja. Ayo. Aneka kerupuk ya kan. Kamu kan tadi kepengen ini ya. Ya. Namanya siapa dulu? Namanya siapa dulu? Apa itu? Itu apa? Namanya siapa dulu? Namanya? Siapa? Siapa namamu? Namanya Kamu nggak punya nama? Iya, siapa namanya? Bella. Ya Bella. Ya Bella aja. Kamu dari mana Bella aja? Ya dilahirin di ibu lah. Sekolahnya di mana? Iya itu. SDN 1 Kalipura. Ayo yang bisa nyimpulkan 2 aja materi yang disampaikan tadi. Iya kan? Selain itu. Gak boleh main itu. Oh, bisa ditipu. Iya. Dibunuh. Betul lah, mana itu? Tepuk tangan dulu. Bella aja bukunya mau dibuat apa Bella aja? Buat masak. Ayo, tadi ada cara melindungi diri. Jadi tadi kan ada dijelaskan juga bagaimana sih internet yang baik dan benar. Terus cara melindungi diri untuk berinternet. Dihabisin emang dimakan? Enggak, maksudnya dikasihkan. Enggak sampai habis. Ayo. Nah, makanya dengerin dulu, sabar duduk semua dulu. Kan biar nggak ngantuk ini ya. Kita kasih game ini ya. Tadi kan kita jelaskan tadi ya. Kakak tadi kan sudah jelasin untuk berinternet secara aman itu seperti apa? Ya wes ngomong. Berinternet secara aman itu seperti apa contohnya? Ya, kasih contoh. Nama? Nur Sefira. Bapak nanya ke saya. Nur Sefira. Iya.
Soalnya tadi viral. Kelas 3. sekolah di SD 1 Kalipuro. bagaimana caranya berinternet yang dengan aman? Menggunakan privacy dengan benar. Aku malu ya. Enggak boleh temannya semua ya kan? Temannya semua. Menggunakan menggunakan apa ya? Apa tadi lupa ya? Menggunakan privasi dengan baik. Di situ tidak boleh menyolong. Bapak tangannya nggak pegel. Apa ya? Aku lupa ya. Oh ya itu. Menggunakan password yang tidak bisa ditiru. Apa lagi? Ya itu Pak. Lupa kok Pak. Kiri aja. Ayo yang lainnya yang bisa. Ayo. Ayo. Tidak boleh menyebarkan privasi. Iya. Iya, apa tadi? Apa? Ini ulang-ulang lagi aku lupa. Tidak boleh memakai password sembarangan. Di situ tidak boleh memakai password. Oh ya itu menyebarkan password sembarangan. Tepuk tangan dulu. Boleh, catanya sudah. Tukernya sama temennya nanti. Tukernya sama temennya nanti. Ayo. Tadi sampai mana materi kita? Ya. Yang lain ya ini. Dari konteks maksudnya dalam istilah kita biasanya tunggu ya Dek. Ya kita kasih materi, iya kan? Kita kasih materi dulu untuk menjadi. Sekarang siapa yang bisa? Loh, saya yang udah nggak usah, yang udah nggak boleh. Ya wes maju. Pertanyaannya belum tapi ya. Tak kasih di depan. Namanya? Angel. Kelas 3. Ini pertanyaannya gini. Bahayanya kecanduan gadget. Jadi Angel kan biasanya main game, gadget nggak boleh. Nah itu bahayanya apa sih? Apa Kak? Bahayanya kecanduan gadget, kecanduan main HP.
Menenggarai mata sakit. Terus membuat masuk rumah sakit. Ya kalau sakit biasanya masuk rumah sakit. Ada lagi 3. Saya kecanduan gadget 3 aja sebutin. Ya. Tidak boleh bermain HP. Tidak boleh kecanduan bermain HP. Tidak boleh kecanduan bermain HP. Ntar, Kak. Saya ingatan. Iya. Tepuk tangan dulu temannya. Ya tenang dulu. Makanya kalau siapa yang bisa langsung maju dulu aja. Ya. Tinggal tunggu, diam, duduk semua. Kita nggak jadi loh ya, nggak jadi kalau kayak gitu. Ya, kalian menghormati saya kalau dengan diam dulu, gantian kalau ngomong ya. Jadi gantian dulu, saya dulu yang ngomong, baru nanti tak kasih kuis, kalian yang ngomong kan gitu ya. Kalau pertanyaannya itu seputar materi yang kakak berikan tadi. Nanti dibaca di rumah ya. Nanti dibaca di rumah. Sebutkan materi yang kakak berikan ini tadi apa aja. Yang memperhatikan pasti tahu. Sebutkan materi yang apa yang kakak berikan ini tadi. Namanya siapa? Bilkis. Tadi ada sebutkan 2 materi aja. Kakak yang nyebutkan 2 materi yang kakak sampaikan tadi apa? Apa ya? Tentang tadi. Tentang tadi, Pak. Tadi apa? 2 materi. Kakak tadi ada nggak nyampaikan 2 materi? Nggak diperhatikan berarti kakak. Tunggu dulu, diam dulu, temannya belum selesai. Ayo kita hitung 1 sampai 10 dulu. Kalau nggak bisa kita berhenti, ganti yang lain. Nggak tahu, itu dulu. Belum ya. Ya ini dulu. Ntar tunggu gantian. Sebutkan 2 materi yang disampaikan sama kakak tadi. Ada 2 materi yang telah disampaikan. Adik namanya siapa? Nuril. Nuril.
Mbak, ayo kamu. Yes. Dua materi yang kakak sampaikan tadi. Tentang anunya itu, Pak. Naila. Dua materi yang kakak sampaikan tadi apa? Tentang pribadi. Kayak anunya pribadi. Tentang media sosial. Terus tentang anunya boleh tentang anunya pribadi yang apa, Pak? Putri. Sebutkan dua materi yang kakak sampaikan tadi. Pencurian om-om. Tema materi yang disampaikan kakak tadi. Oh, media sosial. Sama Bentar. Tunggu. Duduk semua. Kok seneng banget temannya dihitungi semua satu sampai 10 sih. Oh, nggak boleh kayak gitu. Nah, bentar. Pertanyaannya diganti. Tunggu. Pertanyaannya diganti. Duduk lagi yang rapi tadi. Ayo, duduk lagi yang rapi. Ayo duduk di tempatnya lagi yang rapi. Tadi semua materi yang sudah sampai kakak sampaikan di sini. Kalau yang dengerin pasti tahu. Ada dua materi yang kakak sampaikan tadi. Ayo kamu. Ya. Nama lengkap? Naura Adiaviana Putri. Media sosial dan password. Satunya apa? Privasi. Tentang privasi. Maksudnya di media sosial juga yang kakak sampaikan. Enggak. Tadi udah belum dapat ya? Sini, ayo sini. Ayo. Apa tadi pertanyaannya? Tadi privasi tadi sama itu yang sakit mata itu kan? Yang Tadi terkait apa berarti? Media sosial. Mata tadi tentang Main HP, kebanyakan main HP. bahaya main HP. ya. Tepuk tangan. Mau yang mana? Ya, tinggal satu. Tunggu dulu. Enggak bisa tukernya sama temennya. Iya, tunggu dulu. Ayo duduk lagi. Habis ini terakhir. Kita habis ini pulang. Yang gampang sudah. Duduk dulu. Ada yang tahu nama kepala sekolah SMK? Tunggu, giliran dipanggil. Ada yang tahu namanya kepala sekolahnya enggak? Tunggu dulu. Duduk dulu. Iya, nanti dipilih dulu ya. Tunggu. Diam. Nama sekolah adik kan sekolah satu sekolahan semua ya. SD 1 Kalipuro. Nama kepala sekolahnya? Ya, ayo kamu.
Tunggu. Namanya siapa? Najwa Sifat Wilda. 3. Bapak Pujo Waluyo. Oke, siap, tepuk tangan dulu. Oke, adik-adik, kita sudah di ujung materi kan ya, sudah selesai kita. Nanti apa yang kakak sampaikan tadi, dua materi yang dimana bahaya media sosial sama bahaya main gadget ya, itu disampaikan juga kepada orang tuanya, diterapkan di rumahnya nanti. Nggak boleh sering-sering main HP, terus nggak boleh. Kalau media sosial harus pakai privasi, ya kan? Nanti disampaikan juga, diingatkan juga kepada orang tuanya ya. Nanti bahaya kalau seringan main HP matanya rusak, ya kan? Ya. Hanya, iya habis. Nanti yang nggak kebagian buku, kakak mohon maaf sebesar-besarnya ya, karena bukunya juga keterbatasan. Nanti silahkan bukunya dibaca. Nanti yang nggak dapat bisa pinjem. Nanti pinjemi ya, yang dapat buku ya pinjemi. Nanti kan kalau mau tukeran silahkan tuker-tuker, nggak apa-apa. Nggak boleh berantem. Ya. Sekarang persiapan. Adik-adik habis ini sholat zuhur dulu di bawah. Sebelum itu adik istirahat dulu di sini. Habis ini sholat zuhur bareng di bawah. Ya, sebelum pulang. Silakan persiapan dulu barang-barangnya, jangan ada yang ketinggalan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.